हेलो फ्रेंड्स, जेरेस ओडिया किचन को स्वागत। तो दर्शक बंधु, आज मु आपण मानक पई नै आसीछि स्पंजी स्पंजी नरम तोड़ा परि नरम एमितिका रेसिपी आपण मानक पई नुआ रेसिपीटे नै आसीछि। आपण मानक भल लागिले निश्चिंत वीडियोटी को लाइक करिवे। आउ हाँ, जदि मो वीडियो रे नुआ आसीछंती तेबे सब्सक्राइब करबा भूलिबेनी। देखिपार्चंती दर्शक बंधु, पूरा तो तोड़ा परि नरम। आपण माने या को खाई सारला परे इडली की तो पूरा बाय बाय करि नेबे। तो एबे आमे चलंतु आरंभ करिवा रेसिपी। तो एठी मु गोटे नेइछि गोटे कप चाउल। आपण चाहिले जे कोनोसी चाउल भी नै परंती, बासमती चाउल को भी या को व्यवहार करिबा। तो एठी हमें गोटे बाउल रे मु चाउलटी को पकै नेछि। ए चाउल को आमे भलो भाबे 2 रु 3 थर पर्यंत आमे आको वॉश करिबा। तो आमे एटी भल भाबे चाउल को वॉश करने द्वारा आमर रेसिपीटी बहुत बढ़िया आसी थाए। चाउल जिते धोइबा सेते भल। तो बर्तमान एटी मो चाउल को धोई नेछि, धोई सारी देखि परचंती पूरा सफा हो जाइए चाउलटी। आउ आमे बतरेबा पई एती ऐड करबा गोटे कप रु 2 कप पानी। या को ओवरनाइट पर्यंत भी बतरेबा किछि असुविधा नुह। आपण चाहिले अध घंटा पर्यंत भी बतरे नहीं पारे। तो मुझे ओवरनाइट कर नहीं। बर्तमान आमे एबे प्रस्तुत करबा किछि चटनी पाई। तो एटी मु नहीं 2 चमच तेल गरम हो सारा पर आमे देबा लंबा लंबा कटाई देबा प्याज। आउ एटी 4 रु 5 रसुण। आउ एटी छोट छोट एमिति पतला पतला कटाई देबा रसुण। आमे राग अनुसार एतिरे देबा आमे एमती सुखिला लंका। आपण मानक इच्छा अनुसार जेतिकी राग से परिमाण रे आमे मरीच ऐड करबा। चटनीटा जिते राग होइते सेते भल लागि थाए चटनीटा। तेणु मु एठी मु नेछि 2टी केवल मरीच। आको आमे भल भाबे एमिति भाजी नेबा। गोल्डन कलर आसीबा पर्यंत आमे प्याजटी को भल भाबे भाजी नेबा। एमिति बेसी भी भाजबेनी। आउ एटी मु बतरे की रखी थिली काजूटा आमे एतिरे ऐड करबा। ऐड करि सारला परे ए काजूटी को भल भाबे एमिति फ्राई करि नेबा। जेहेतु आमे चटनी बनौचे, जेते फ्राई होबो सेते भल लागिवो चटनीटा। तो एटी आमे एमिति फ्राई करि नेबा। तो एटी मु नेछि गोटे बड़ टमाटो। कटा हितबा टमाटो मु एथिरे ऐड करली। आपण माने चाहिले जेते खट्टा आपनको इच्छा अनुसार आपण माने चाहिले तेंतुली मध्ये ऐड करि परिबे। किंतु टमाटो रे बहुत खट्टा परिमाण अछि, तेणु मु एथिरे तेंतुली ऐड करिने। और स्वाद अनुसार देबा लूण। आउ भल भाबे एमती कुक हेबा को देबा। टमाटो को सिझवा पर्यंत आमे याको भल भाबे कुक हेबा को देबा। 5 मिनिट पर्यंत आमे याको कुक हेबा को देबा। तो एबे वर्तमान टमाटोटी भल भाबे सिझी जाई देखि परछंती आपण माने। वर्तमान सिझी सारी टमाटो आमे याको ओल्लै नेबा। एमती ओल्लै नेला सारा परे आउ गरम गरम पकेइबेनी। ग्राइंडिंग करिबारे हमको असुविधा होता है। एमती ठंडा हैला परे जार रे पकेइबा। आउ याको आमे ग्राइंडिंग करि नेबा। आउ हाँ, अधिक पानी भी आपण माने ऐड करिबेनी। आवश्यक अनुसार अल्प पानी आमे देबा। एठी आमे सिझेइतबा कढ़ई रे जहा किछि लागितिला मसला को याको भले भाबे एमिति सफा करके सेई पानी ही आमे याथिरे ऐड करबा। बेसी पानी ऐड करिबेनी। बेसी पानी ऐड करबा द्वारा चटनीटा भलो आसी न थाए। तेणु आमे अल्प पानी देके आमे एथिरे ग्राइंडिंग करनेबा। तो देखि परछंती वर्तमान चटनी रेडी हो जाइछि। केते बढ़िया आइछि। एमिति पूरा ग्राइंडिंग करनेबा। आपण माने हाँ, ए चटनी को निश्चिंत ट्राई करिवे। कम समय रे तैयारी हो जावा चटनी। तो एबे आमे चेक करबा बतराइतेबा चाउल। तो वर्तमान पूरा चाउलटी बतरे जाइछि। देखि परछंती केते बढ़िया फुलिछि मध्य। तो एमिति मु चकटिले मध्य पूरा चाउलटी भांगी जाउछि, गुंड हो जाउछि। ए टाइप रो चाउल ही परफेक्ट रेसिपी टे आसी थाए। तो एबे आमे एठी जार मु नेछि। ए जार रे आमे ए चाउल सब को ए जार रे पकै नेबा। बिल्कुल भी पानी ऐड करिबेनी। आपण माने एमिति ही ग्राइंडिंग करबा आमे।
ସବୁ ଚାଉଳ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି ଗୋଟେ କୋକୋନଟ୍। ଏଇ ନଡ଼ିଆ ତା'ର ଚୋପା ଛଡ଼ାଇଥିବା ନଡ଼ିଆ ଆମେ ନେବା। ତା'ର ଚୋପା ଛଡ଼ାଇ ନଥିଲେ ସେତେ ରେସିପିଟି ଲୁକିଂ ସୋ ଆସିବନି, ଭଲ ଲାଗିବନି ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଏମିତି ଆମେ ଛଡ଼ାଇଥିବା କୋକୋନଟ୍ ଆମେ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ୟାକୁ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେବା। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ନେଇଛି। ଏଇ ସବୁକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବାଉଲରେ ପକାଇ ନେବା। ଏମିତି ଗୋଟେ ବାଉଲରେ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଭଲ ଭାବେ ଆମେ କାଢ଼ି ନେବା ୟାକୁ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି ଗୋଟେ କପ୍ ଚୁଡ଼ା। ଏମିତି ପତଳା ବାଲା ଚୁଡ଼ା ନେଇଛି ମୁଁ ଏଠି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯେକୌଣସି ଚୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଏମିତି ଚୁଡ଼ା ଆଡ଼୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଆସିଥାଏ ରେସିପିଟି। ତ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେନର୍ଟା ନେଇଛି। এই ଷ୍ଟ୍ରେନର୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ এই ଚୁଡ଼ାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ନେବା। ଆଉ ପାଣିରେ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ବତୁରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆମେ ଏମିତି ଧୋଇକି ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଆମେ এই ଚୁଡ଼ାକୁ ବତୁରାଇବା। ଆମେ ଚୁଡ଼ାଟିକୁ ବି ୱାଶ୍ କରିବାର ଅଛି, ତ ତେଣୁ ଆମେ ଏମିତି ୱାଶିଂ କରିନେବା। ଏମିତି ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟିକି ଆମେ এই ଚୁଡ଼ାକୁ ବତୁରାଇ ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବତୁରି ଯାଇଛି ଚୁଡ଼ାଟି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଫୁଲିଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାର୍ ଏମିତି ବାଉଲରେ ଏମିତି ଆମେ ପକାଇ ନେବା। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେତେ ବଢ଼ିଆ ବତୁରି ଯାଇଛି। ଏମିତି ଚିପୁଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଇଏ ଯାଉଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ସେ ଚାଉଳ ଯାହା କିଛି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଥିଲେ ସେ ମିକ୍ସିରେ ହିଁ ଆମେ ୟାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବା। ବିଲକୁଲ ବି ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବେନି, ଏମିତି ହିଁ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବା। ତ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହୋଇସାରିଛି ଚୁଡ଼ାଟି। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ସାମଗ୍ରୀ, ଆଉ ଯେଉଁ ଚୁଡ଼ା ଆଉ ଚାଉଳ ନଡ଼ିଆ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଥିଲେ ଏ ଦୁଇଟିକୁ ଆମେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେତେ ବଢ଼ିଆ କେକ୍ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ଆସିଛି। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ହିଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବେ, ବିଲକୁଲ ବି ଖଦଡ଼ା ରଖିବେନି। ଖଦଡ଼ା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଏ ରେସିପିଟି ପୁରା ଭଲ ଆସିନଥାଏ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, କେକ୍ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ହେଇଛି। କେକ୍ ପେଷ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ତ ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ହିଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ତ ଏଠି ବଡ଼ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଏମିତି କାଢ଼ି ନେବା। 2 ଚାମଚ ଏମିତି କାଢ଼ି ନେବା। ଆମେ ଏମିତି କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ୟାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ଏମିତି ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଏମିତି ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ମିକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି। ଏମିତି ବଡ଼ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଏମିତି ମିକ୍ସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ ହୋଇଥାଏ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ ନେଇଛି। ଏମିତି ବାଉଲରେ ଆମେ ଏମିତି ବ୍ରସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ତେଲ ଲଗାଇ ନେବା। ତ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଇନୋ ନେଇଛି, ଲେମନ୍ ବାଲା ଇନୋ ନେଇଛି ମୁଁ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। 1ରୁ 2 ଚାମଚ ମୁଁ ଏଠି ଇନୋରେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କଲି। ଆଉ ଭଲ ଭାବେ ୟାକୁ ମିକ୍ସ କରିବା। ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ଏହି ବାଉଲରେ ଆମେ ଏହି ସବୁକୁ ପକାଇ ନେବା। ଏମିତି ବାଉଲ ହିଁ ନେବେ ଆପଣମାନେ। ତାୱାରେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ନା ତଳେ ଯେଉଁ ଲାଗିଥିବ ସେଇଟା କଡ଼ା ପଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଏମିତି ବାଉଲରେ କୁକିଂ ହେବାକୁ ଦେବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗରୁ ହିଁ ମୁଁ ପାଣିକୁ ଫୁଟେଇକି ରଖିଥିଲି, ତ ଫୁଟା ପାଣିରେ ୟାକୁ ବସେଇ ଦେବା। ତ ୟାକୁ ଆମେ 15-20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଝିବାକୁ ଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସିଝିଛି କି ନାହିଁ। ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ସିଝିଛି କି ନାହିଁ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଚାକୁରେ ବି ଜମା ଲାଗିନି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏମିତି ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ୟାକୁ ବାହାର କରିବା। ବିଲକୁଲ ବି ତଳେ ଲାଗିନି, ଏମିତି ବହୁତ ଆସାନିସରେ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଏମିତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ମୋ ଟାଇପ୍ର ରେସିପିଟି ଟ୍ରାଏ କରିକି ଆପଣମାନେ ଜଣାଇବେ କେମିତି ହେଇଛି ରେସିପି। ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ସବୁଟିକୁ ଏମିତି ଆମେ କୁକ୍ ହେବାକୁ ଦେବା। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆମେ ସବୁକୁ ଏମିତି ବଏଲ୍ ହେବାକୁ ଦେବା।
ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ବନେଇ ନେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଚିପୁଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ତୋଳା ପରି ନରମ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ଖାଇବେ। ଇଡଲିକୁ ପୁରା ଭୁଲିଯିବେ ଆପଣମାନେ। ହଁ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜଳଖିଆ ଖାଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ବୋର୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଏ ରେସିପିଟିକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିବେନି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ମୁଁ କାଟିକି ଦେଖାଉଛି, ବିଲକୁଲ ବି ଛିଣ୍ଡିବନି। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଏ ରେସିପିଟି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବନେଇକି ଖାଇପାରିବେ। କମ୍ ସମୟରେ କମ୍ ବଜେଟରେ ଘରୋଇ ସାମଗ୍ରୀରେ କେବଳ ତିଆରି ଏହି ସାମଗ୍ରୀ। କମ୍ ସାମଗ୍ରୀରେ ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ବନେଇବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୋକାନରୁ କିଛି ବି ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହଁ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ରେସିପିଟି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ରହିବା। ବାଏ ବାଏ।